आज आम आलोचना करवा जे मनीषक नाम पूर्वर ओं शब्द लगातु नहीं कहीं कलिजुग आपण मैंने जानते ये कलिजुगे किछि वर्ष है देखा मिलूँ शुणा मिलूँ ओं शब्दर अपव्यवहार प्रबल मात्रा ही किछि अज्ञान मनीष कर चलती कहीं ओं शब्द को जदि कौन से मनीषक नाम पूर्व लग जाए ताहा परमात्मा प्रति असम्मान होता है। कारण कौन से बाबद आलोचना करवा। आपण मैंने जानते जे मनीष से जीवित हो बा मृत हो से मनीष से परमात्मा गोटे हाथ तैयारी खेलना। परमात्मा किए मु बहुत मोर दिव्य चिंतन यूट्यूब चैनल रे कही वीडियो रे कही जे परमात्मा किए तथापि आउ थे कहीदे परमात्मा केवल शक्ति से व्यक्ति नुहति। व्यक्ति अर्थ ये जो जीवित बा जीवात्मा से नुहति केवल शक्ति। तेणु ये जो ओं शब्द परमात्मा कर शक्ति जेहेतु कौन मनीष सहित लगेगा एटा परमात्मा प्रति गोटे बहुत बड़ा असम्मान अटे। ओं कहीं लगाती नहीं ओं शब्द को कहीं लगाइबे नहीं तार अर्थ जदि आपण माने मोर यही कथा को शुणुवे ताहले ही मु भावुची बोधे जो मनीष माने अज्ञानता वशत कि कहार प्रलोभन ही ओं शब्द को लगाई आज परमात्मा को असम्मान करुछंती एवं ए समाज को कलुषित करुछंती एवं निजे मनीष भली दुर्लभ जन्म पाई मध्य परमात्मा को असम्मान करी निजको अशांति रे रही आज ए समाज को नष्ट करुछंती से हुए तो लगेबे नहीं ओं शब्द कौन सी मनुष्य नाम पूर्व ताहले कौन से ओं शब्दर महत्व रही विशेषत्व कौन रही ताहा मु आपन को गोटे छोट उदाहरण माध्यम ही कहूँ जहाँकि आप निजको निजे परीक्षा कर देखंतु जे ओं शब्दर शक्ति कौन। जे ओं शब्द एभली एक शब्द से ओंग्र एभली शक्ति अच्छी जहाँकि ही आपणकर जीभ को हलैवा को दबनी। आपण जानते मनीष कथा कहे परमात्मा को कृपा बल किंतु पशु कौन सी कथा कहती केवल मनीष माने कथा कहती किंतु आपण प्रत्येक कथा कहला बेले आपणकर जीव हलिब किंतु ओं शब्द गोटे शब्द जहाँकि परमात्मा कर शक्ति अटे से शब्द को जदि आपण उच्चारण करेंगे ताहले आपणकर जीभ हलिब नाही। आपण माने परीक्षा कर देखंतु जो माने मोर एई कथाटा को शुणुचंती से निजको निजे परीक्षा करी ओं शब्द को उच्चारण कर देखिए जीभ हलिब नाही। जेतबेले आपण ओं रु उच्चारण करेंगे सेतबेले आपणकर पाटी ओ अर्थ खुलिब उ जेतबेले गोलाकार हो जिवो म जेतबेले बुझी आसीबो ता अर्थ खोलिले ब्रह्मा गोलाकार हेले विष्णु एवं जेतबेले बुझी आसे मो उच्चारण कले बुझी आसे सेतबेले महेश्वर। तेणु त्रिशक्ति मिसी ही ओं। तेणु ये ओं शब्द को जो मनुष्य माने लगे आज परमात्मा को असम्मान करुचंती से तो अज्ञान अटंती कहीं परमात्मा कृपा तांको ऊपर नाही। जदि आपण माने लगाउथुबे ताहले ही आपण माने आज ठारू निजे जेहेतु मनुष्य जन्म पाई परमात्मा को कृपा बल परीक्षा करी देखंतु निजे जो स्थान रे जेभली अवस्था अच्छी मोर यही वीडियोटा जब शुणुवे ताहले ओंग्र उच्चारण करंतु आपणकर जीव हलिब नाही। ताही ओंग्र विशेषत्व अटे। प्रथमे आनिले आपण जे ओं शब्द जदि उच्चारण आपण करिवे आपणकर जीव हलिब नाही। जदि हलिब ताहले आपण मते मोर यही कथा शुणिला परे कमेंट बॉक्स रे कमेंट देबे। तेणु आपण जानिले एभली शक्ति रही ओंग्र जे आपणकर जीव हलिब नाही स्थिर होई जीव जीव ताही परमात्मांकर सृष्टि अटे। तेणु ओं शब्द को लगेगा परमात्मा प्रति असम्मान अटे। मनीष आ परमात्मा भितर आकाश पाताल तफात। परमात्मा किए ना से होचंती सत्यर प्रतीक धर्मर प्रतीक शांतिर प्रतीक प्रेमर प्रतीक किंतु मनीष
ସେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଆଜି ଏଠି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିବ ସେ ତାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆଜି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଓಂ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ। କ'ଣ ସେ ପାଆନ୍ତି? କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଶାନ୍ତି, ଅଧର୍ମ, କୁକର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓಂ ଶବ୍ଦ ଲଗାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଭ ଯଦି ଓಂ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ହଲୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବେ, ଯାହା ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହି ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ କରିବା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଦାତା, ଯିଏ ସଂସାରକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ହିଁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କଳିଯୁଗରେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଆଜି ସମାଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଅରାଜକତା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି। ସଂସାରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଓಂ ଶବ୍ଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। କୌଣସି ମଣିଷ ଅର୍ଥ ସେ ମୃତ ହେଉ ବା ଜୀବିତ ହେଉ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ସିଏ ଜୀବିତ ଯଦି ରହିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସିଏ ଯିଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ମୃତ ହେବ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଓಂ ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତାପରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଡାକରା ଆସିଲେ ତାର କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ ଦେବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓಂ ଶବ୍ଦକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଲୀଳାଖେଳା କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳିଯୁଗରେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବ ହଲିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଓಂ ଶବ୍ଦକୁ କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବିତ ହେଉ ବା ମୃତ ହେଉ, ସେ ମଣିଷ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଥିବ ଯେ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଗା ହେଉନି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ, କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଲଗା ହେଉଛି। କିଛି ଅର୍ଥ କେଉଁମାନେ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ବାବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ବି ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ଗୁରୁ ଅର୍ଥ କିଛି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପରମାତ୍ମା କୃପା ବଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହିଁ ତାହା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଓಂ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆସନରେ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତା ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନମାନେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କାରଣ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଅଲଗା ନାଁ ସହିତ ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ବୋଲି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ
ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ନା କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କିଛି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଓମ୍ ଭଳି ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ନୀରବ ରହିବା ସହିତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ନିରାନନ୍ଦରେ ହିଁ ତା ଜୀବନ କଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଡାକରା ଆସିବ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଫେରେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇଭଳି କର୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କଲା ପରେ ସେ ଫେରେ କ'ଣ ହେବେ ତାହା ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି କାହା କଥାରେ ନ ପଡ଼ି କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦବା ହିଁ ମଣିଷ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଆଜି ଅଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା ହେବ।